प्यारे विद्यार्थियों, अज का साडा विषय है सदा पत्र। ये 11वीं जमात दे विच लाजमी पंजाबी का विषय और इश्तिहारां दी वनगी दे विच ही आउंदा। नाम तो ही पता है कि सदा पत्र किसी नूं सदना, किसी नूं बुलावा देना, वो पत्र जिहदे विच किसी नूं इनवाइट किया गया, किसी नूं बुलावा दिता गया, आमद दे लई किसी दी उन्हां नूं सदा दिता गया। सो कुछ एक तुहाडे सामने मिसाल के रूप दे सदा पत्र ने जिहड़े अखबारां च आउंदे आ, जिवें दुखी हिरदे दे नाल पाठ दा भोग है। ये गमी नाल संबंधित सदा पत्र है। इस तरह ही तुसीं देखदे हो कि बेटी की लोहड़ी का सदा पत्र है। इहदे विच खुशी की भावना है। भोग ते अंतम अरदास दुखी हिरदे सोगमई है। कहण दा भाव यह है कि जिहड़ा सदा पत्र है खुशी नाल भी संबंधित है और गमी नाल भी संबंधित है। असीं अपने संगियां, साख संबंधियां, रिश्तेदारां, दोस्तां, मित्रां, सुनेहियां जां आम लोकां नूं जदों असीं बुलाउने हैं, वो लिखती रूप च जदों असीं बुलाउने हैं तो उन्हां नूं असीं सदा पत्र कहने हैं। खुशी दे मौके भी ने, गमी दे मौके भी ने। सो सदा पत्र है की है कि अजिहा पत्र है जिस विच खुशी, गमी, शुकराने जां किसी होर समागम विच शिरकत करन दे लई अगले नूं उन्हां दी आमद दे लई सदा जां बुलावा दिता जांदा है, जिन्हों असीं अंग्रेजी दे विच इनविटेशन भी कहने आ। सो बहुत लाजमी हिस्सा है साडी जीवन जाच दा। सदा पत्र खुशी दे मौके ते बड़े सुचज्जे खूबसूरत ढंग दे विच जिहड़ा सदा पत्र दिता जाता है, उस खुशी नूं होर भी वधाउंदा है। और एक उदाहरण विआह का सदा पत्र है। जिद्दां असीं विआह दे कार्ड छपवाउने हैं तो वो असल दे विच विआह दे ही सदा पत्र हैं। सदा पत्र की अपनी रूपरेखा है। ये इश्तिहार दूसरे इश्तिहारां दे नालों, वपारक इश्तिहारां दे नालों वखरा है। इस रूपरेखा दे विच भी कई बारी सरलेख दे दिता जाता है। मेले का सदा पत्र, विआह का सदा पत्र, लोहड़ी का सदा पत्र और एक लिखती बुलावा हुंदा। लिखती बुलावे दे विच भावना नूं व्यक्त करने वाले शब्द असीं लिख सकते हैं। जे कोई खुशी का मौका है तो उहदे विच असीं आम तौर पर गुरबाणी की तुक लिखते हैं, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। सो इस तरह दीयां महान तुकां लिख सकते। सदा पत्र भेजण वाले का नाम हुंदा, पूरा पता हुंदा कि ये जिहड़ा सदा पत्र भेजिया जा रहा है ये किहदे वल्लों है। पूरा पता ते नाम उन्हां दा अंकित करना हुंदा। तीसरा है कि सदा पत्र भी संखेप ते स्पष्ट होना चाहिए। फालतू शब्दावली नहीं होनी चाहिए। जिहड़ी गल असीं कहना चाहुंदे आ बहुत संखेप थोड़े शब्दों दे विच बिल्कुल स्पष्ट ढंग नाल क्लीयर कट कहनी होंदी है। फिर अगे समागम दी कि खुशी का समागम है, गमी का समागम है, उहदा वेरवा हुंदा। पूरा प्रोग्राम किन्ने वजे, किन्नी तरीक नूं, कित्थे समागम है, वो इस सदा पत्र च देना हुंदा। उहदा कारण हुंदा कि जिस नूं असीं बुलाया है वो ठीक टाइम ते, ठीक स्थान ते, ठीक मिति नूं पहुँच जाए, उसनूं कोई दिक्कत ना आवे। इस सदा पत्र नूं भी असीं जनतक करते हैं, लोक प्रचार लई कोई विधि अपनाउंदे आ। आप भी दे सकते हैं, दस्ती रूप च भी दे सकते हैं, अखबारां च भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया ते दे सकते हैं, टीवी चैनलों ते दे सकते हैं, तो कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। सदा पत्र नमूने वजों जिवें सालाना समागम को हो रहा, उसली असीं दसना हुंदा कि सालाना समागम दे विच की करना है, किहनूं सद रहे हैं और जारीकर्ता कौन है, प्रोग्राम की सारी रूपरेखा की है, किन्ने वजे, किन्नी तरीक नूं, कित्थे हो रहा है, उहदे वेरवे अंकित करने हुंदे आ। जिवें कि इस सालाना समागम दे विच इहदा सदा पत्र दे विच तुहानूं ये दस्सिया गया कि आप जी नूं दसदियां अति प्रसन्नता हो रही है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड आदर्श सीनियर सैकेंडरी स्कूल जिला मुक्तसर साहिब विद्यक खेत्र च तरक्कियां कर रहा है। स्कूल का सालाना समागम इन्नी तरीक नूं इन्ने वजे इत्थे कराया जा रहा, उहदे विच मुख मेहमान आ होणगे। आप जी नूं हार्दिक सदा दिता देना।
ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੇਰਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਆਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਵਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਡੀਕਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੋਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ, ਸ਼ਗਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਨਗੀ ਬਰਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੰਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਡੀਕਵਾਨ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤੁਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਲੇ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।